자, 여러분 잘 쉬셨나요? 쉬는 시간 동안 2교시에도 수업을 시작하려고 합니다. 2교시는 몇 쪽? 네, 105쪽이에요. 이거 너무 어둡네요. 네, 페이지 105쪽 네, 진행하려고 할 테니까 확인 부탁드릴게요. 기호부터 가고요. 아이언맨의 어떤 humanity에 대해서 들어보려고 합니다. 준비되셨나요? 네, 그러면 시작해 보도록 하겠습니다. Let's move on to the next issue. I have also wondered why people love superheroes. Do you guys have any thoughts? The most obvious reason is that you can't fly, but Superman can, and that's cool. People also might think, they're like us. That could be me, because the heroes are going through the same problems that many people face. That's a good point. Every superhero has an origin story that shows this humanity. One such elaborate story is about Tony Stark in Iron Man. Tony is imprisoned with the engineer Yinsen, another hostage, in Afghanistan by rebels who make Tony build a weapon for them. Yinsen helps Tony build the first version of the Iron Man suit, intending to help them both escape imprisonment. Ultimately, Yinsen sacrifices himself so that Tony can escape the compound. Dying of fatal wounds in the cave, he said to Tony, "Don't waste your life." Upon his return to the United States, Tony announces that Stark Industries will no longer be producing weapons of destruction. 오케이. 여기까지가 105쪽이죠. 네, 105쪽을 하고 이제 105쪽 문제를 풀어보도록 하겠습니다. 솔직히 앞부분에 뭐 기호라든가 마크라든가 베키가 한 말은 좀 짧고요. 마지막 파트에 누가 한 기호가 이야기한 누구에 대한 아이언맨 속 토니 스타크의 humanity에 대해서 조금 꼼꼼히 보시면 될 것 같아요. 여기도 2분하고 30초 드리도록 할게요. 왜냐면 앞부분 문장은 좀 짧고 얘들아. 뒷부분 한 3분 드리면 될까요? 자, 그러면 지금부터 시작을 해볼게요. 기호의 마지막 말을 잘 들어보셨으면 좋겠습니다. 시작. 자, 귀찮아하지 마시고 지금 문제를 푸시지요. 선생님도 문제 풀고 있어요. 고만자. 시간이 절반 정도 지나고 있어요. 답을 찾아보세요.
여러분 20분밖에 안 남았네요. 이 20초. 근데 시간을 더 줘야 될 것 같아. 왜냐면 선생님이 지금 답을 쓰고 있는데 선생님이 3번 Why does 그 토니 스타크 다 못 끝냈거든요. 더 드릴게요. 자, 그러면 우리 조금 답을 꼭 쓰지 않아도 답을 밑줄만 그어도 충분하긴 하거든요. 네, 그러면 답 문제를 풀어보도록 하겠습니다. 물 한 잔 마시고요. 자, number one. What is the second issue to discuss? 기호가 뭐에 대해서 그 맨 처음에는 뭐라고 했어요? 그냥 I need to compile some example. 제가 example을 좀 모으고 싶은데 뭐 어떤 뭐 슈퍼히어로가 있는지에 대해서 얘기를 했다면 second issue는 뭐가 되는 거죠? 네, 뭐라고 말해요? I have also wondered why people love superheroes. 왜 도대체 좋아하는지에 대해서 궁금하다라고 얘기했잖아요. 그래서 뭐라고? second issue는 바로 뭐라고 하시면 돼요? It is why people love superheroes. 네. 왜 사람들이 슈퍼히어로를 좋아하는가가 바로 두 번째 이슈가 될 거예요. To discuss, 토론할. 그러면 그것에 대한 about the second issue, 두 번째에 대한 how about Mark's opinion, 마크의 의견은 어떠한가. 마크 뭐라고 말하죠? 그 책과 학습지를 같이 보시면 좋겠어요. Mark says the most obvious reason is that you can't fly but Superman can. And that's cool. 이라고 말하잖아요. 그래서 가장 명확한 이유는 바로 뭐다? How about Mark's opinion is, it is. 이렇게. 뭐라고? 여기다가 이제 that을 써주면 좋겠죠. It is that you can't fly. 넌 못 나는데. But they do. 네. Superman can. 네, 이렇게. 라고 보면 될 것 같아요. 이런 어떤 difference, 그들의 superhuman ability 때문이다 라고 말할 수 있을 것 같아요. 그러면 그 다음은 how about Becky's opinion about the second? 두 번째에 대한 베키의 의견은 어떠한가요? 그럼 베키의 말을 들어보면 될 거잖아요. 베키는 뭐라고 말하느냐? People also might think they were like us. They could be me. 즉, they were like us. 그들은 우리와 like, 같다, 비슷하다 이런 뜻이고 그리고 they could be me. 저건 could be me. 나일 수도 있다라는 생각이잖아. 자, 베키의 의견은 it is because 뭐 때문이다? 뒤에 나오죠? The heroes are going through. 겪는다 이런 말이잖아요. 뭘 겪냐면 그 go through가 선생님이 103쪽에 나올 때는 검사하다, 살펴보다 이런 뜻이지만 여기서의 go through는 experience예요. 겪다. 그래서 그때 외우라고 한 이유가 이 단어가 experience라는 뜻으로 제일 많이 쓰이기는 하지만 뭐로도 search라는 뜻으로도 그 103쪽은 search였거든요. 그래서 한번 보라고 한 거예요. The heroes are going through. 겪는다 라는 얘기가 되죠. 그럼 뭘 겪느냐라고 했을 때 뭐라고? The same problem. 같은 문제를 겪는다라고 하죠. 많고 많은 문제 중에 어떤 문제? That many people face.
많은 사람들이 마주하는, 즉 많은 사람들이 마주하는 문제와 동일한 문제를 누가? 네, 슈퍼히어로라고 하는 정말 초능력을 가지고 있는 인간보다 슈퍼휴먼, 초인간적인 ability를 가지고 있는 아이들이 겪고 있기 때문이다. 그래서 우리도 they were like us. 그들이 우리와 같고 they could be me. 나일 수도 있기 때문에 그런 생각을 하는 게 아닐까라는 얘기죠. 자, 이제 기호의 의견에 가서 보면 자, what is the main idea of 기호's opinion? 기호의 그러면 생각 중에 중심 생각은 무엇일까라고 했을 때 기호가 말하는 말 중에 네, 두 번째 문장에 뭐라고 나오냐면 Every superhero has a origin story. 모든 슈퍼히어로는 뭐 한다? has an origin. 기원을 가지고 있다. 뭐에 대한 origin story. 뭐에 대한 이야기를 가지고 있는 거냐면 that 보여주는 이야기란 얘기죠. that shows. 교과서에는 this humanity라고 나왔는데 여기 this라고 말할 수 없으니까 the humanity 이렇게 쓰면 좋지 않을까 싶어요. 무엇을 보여주는? 맞아요. 인간성을 보여주는 기원의 이야기가 있다라는 얘기가 되는 거죠. 여기서부터 여기까지가 누구를 스토리를 꾸미신다고 하면 돼요. 자, 이제 토니 스타크, 네, 아이언맨의 주인공이죠. 토니 스타크에 대해서 얘기해 볼게요. 선생님이 기억하는 토니 스타크는 한 명이군요. 로버트 다우니 주니어인데 그에 대해서 얘기하면 될 것 같아요. 자, 네. 그래서 1번. Who is Tony in Prison Web? 자, 도대체 토니가 누구와 함께 투옥이 되었는가? 그리고 어디서? 그리고 by whom? 자, 누구에 의해서 뭐 했다? 투옥이 되었냐라는 얘기가 되는 거죠. 자, 어디에 나와요? 네, 네 번째 문장. 그 기호가 말하는 그 기호의 그 말 중에 세 번째 줄에 보면 Tony is in prison with the engineer Insan, another hostage in Afghanistan 이라고 나오잖아요. 결국에 누가 함께? 맞아요. Insan. Insan이 is imprisoned. 아이고. imprisoned with 토니 이렇게 써도 될 거여서 어디서? in Afghanistan. 아프가니스탄에서 여기 누구의 by whom이라고 했으니까 by levels. 네, 반역자들에 의해서. 근데 여기까지만 써도 되지만 이 사람들이 어떤 사람이었는지 써주면 더 좋을 것 같아요. 그래서 뒤에 who부터 이 사람들을 꾸미잖아요. 네, who make. 네, 사람들은 사람들인데 뭐한 사람들이냐면 만든 사람들이고 누구에게? 토니에게 뭐 하라고? build. 만들라고 뭐를? a weapon. 무기를. 누구를 위해서? for them. 그들을 위해서. 네. 누가 결국에 토니가 그들 즉 네, 반역자들을 위해서 무기를 만들려고 한 사람들에 의해서 누구와 함께? 인생과 함께 뭐 투옥되었다라고 보면 되겠죠. 그러면 what? 네, what. 무엇을 그리고 why 왜 누가 인센이 토니를 위해서 했는가? 그 다음 문장이잖아요. 바로 Insan helps Tony build the first version of the Iron Man suit, intending to help them both escape imprisonment. 자, 그 문장이 너무 길어서 이거는 이따가 네, Insan helps 하고 intending to 요 부분을 네, 이따가 지문에서 보면 될 것 같아요. 자, 여러분은 써보시면 좋을 것 같아요. 쓰면서 해석을 해야 되잖아요. 선생님이 다시 한번 읽어볼 테니까. Insan helps Tony build the first version of Iron Man suit, intending to help them both escape imprisonment. Insan helps, 인센이 도왔는데 뭐 하도록? Tony build, 토니가 새우 만들도록 뭐를? First version, 첫 번째 버전의 Iron Man suit, 아이언맨 그 수트를. 근데 의도가 뭐냐면 즉 why라고 했잖아. 왜 그걸 만들도록 도와주었느냐? intending to help. 자, 의도한 거예요. help 돕는 것을 의도했다는 얘기죠. 뭘 돕는 거? them
그들 both 둘 다 escape imprisonment 투옥되어 있는 것을 도망치기 위해서 즉 탈출하기 위해서 도왔다 얘기가 되죠. 자, 그런데 둘 다 탈출하지 못했어요. 자, 누가 그 다음 문장에 ultimately Insan sacrificed himself. 인산이 자신을 희생했는데 3번 질문은 그럼 도대체 why? 왜 인산 sacrificed himself? 인산이 자기 자신을 희생했는가? 라고 했으니까 여기도 why니까 that's because로 물어보시면 될 거예요. 대답하면 될 거예요. That's because. 왜? 왜냐하면 토니 자기는 못 나가도 토니가 뭐 할 수 있도록 escape 도망갈 수 있도록 뭐를 the compound 원래 compound는 실질적으로 얘들아 화합물로 쓰일 때가 훨씬 더 많아요. 그런데 여기서는 화합물에서 도망가는 건 아니잖아요. 그래서 여기서는 뭐가 되는 거죠? 네, escape the compound 하면 군의 어떤 감옥과 같은 실내 그런 거라서 escape the compound 그냥 탈출하다 이런 뜻으로 보시면 돼요. 안에서 밖으로 나아간다는 얘기가 되는 거니까. 자, 그리고 마지막 4번과 5번 What were the last words to Tony Stark? 토니 스타크에게 한 말. 어이구, 여기 문장이 좀 애매하긴 하네요. 원래 what were the what was the last saying to Insan to Tony Stark. 인센이 토니 스타크의 한 마지막 말인데요. 뭐 이거랑 상관없이 바로 답을 쓰면 뭐죠? 네, don't waste your life. 너의 삶을 낭비하지 마. 영화에도 약간 나오는데, 약간밖에 안 나오지만, 원래 토니 스타크가 돈 지상주의라 갖고, 네, 모든 사람에게 다 물건을 파는 거예요. 예, 그러니까 좋고 나쁜 건 중요하지 않고, 근데 이런 상황이 지나고 나서, 네, what does Tony do? 토니가 뭔가 한 행동이 있어요. Upon his return to the States. 미국으로 돌아왔을 때 토니가 한 건 바로 뭐였죠? He announces. 그는 발표했어요. 뭐를 발표했냐면 데니아라고 발표했겠죠. 토니 스타크의 회사가 바로 뭐예요? 네, Stark Industry잖아요. Stark Industry. Stark Industry will no longer. 그 마지막 문장 그대로 적어주시면 돼요. Will no longer. 더 이상 뭐뭐 한다, 안 한다, 안 한다. Be producing. 더 이상 생산하지 않을 것입니다. 무엇을? Weapon. 무기를. 많고 많은 무기 중에 무기 중에 얘들아 자기 보호용도 있잖아요. 근데 자기 보호용이 아니라 파괴용의 무기는 만들지 않는다. 네, 만들지 않는다는 발표를 했단 얘기가 되겠죠. 자, 그럼 교과서를 좀 보도록 하겠습니다. 네, 교과서를 보고 어법은 그닥 뭐 볼 게 없기는 해요. 그래서 뭘 볼 거냐면 여기 I also wondered why. 뭐 기억을 하겠는지 친구도 있겠지만 중학교 때 많이 배웠을 거예요. Y라는 아이, 뭐 WH로 시작하는 애들이 의문사잖아요. 네. 의문사인데 얘네가 어디에 들어가는 경우에 문장 안에서 들어가면 따로 접속사를 쓰지 않아요. 네, 접속사를 쓰지 않아요. 그래서 I have also wondered why people love superheroes 이렇게 바로 가도 네, that을 쓰지 않아도 크게 문제가 없답니다. 자, 베키의 의견으로 네. 베키의 의견으로 가면 People also might think they were like us. 여기서의 like는 좋아하다가 아니라 뭐가 되는 거죠? 네, 뭐뭐와 같은 이런 뜻이에요. 그래서 그들이 우리와 같고 that could be me. 그들이 저것이 나일 수도 있다라는 얘기고 아까도 말했지만 여기서의 go through는 experience, 경험하다, 겪다 이렇게 확인하시면 되겠고 여기 that부터 face까지가 problem을 수식하는 얘기가 되겠죠. 자, 그러면 네, 여기 보도록 하겠습니다. 기호의 의견을 좀 보시면 네, 이렇게 나오죠. That's a good point. Every superhero has an origin story that shows this humanity. 자, 이러한 인간성을 보여주는 뭐가 있다? 네,
자, 기본적인 근원적인 이야기가 있다. One such elaborate story is about Tony Stark and Iron Man. 그 하나가 바로 뭐라는 거예요? 네, 토니 스타크에 대한 얘기고 Tony is imprisoned with an engineer and sent another hostage in Afghanistan by rebels but who make Tony build a weapon for them. 알고 있겠지만 make 목적어 동사 원형이에요. 왜? 토니가 건설할 수 있으니까요. 마찬가지로 help 목적어 동사 원형이에요. 왜? 토니가 건설하는 것을 실제로 도울 수 있으니까. 그 얘기했죠. 많은 문장의 동사가 있는데 많은 문장의 동사가 있고 목적어와 목적보어의 구조에서 여기에 뭐를 써야 될 때, 네, 목적보어 자리에 동사 계열을 쓸 때 언제 동사 원형을 쓰고 언제 투동사 원형을 쓰냐는 대부분 투동사 원형을 쓰는 경우는 이 동사가 미래와 관련되어 있을 때, 예를 들면 가장 대표적인 게 want라든가 hope 또는 여러분 아는 대로 뭐 allow라든가 enable 이런 아이들은 다 미래와 관련되어 있잖아요. 가능하게 하고 허락하게 하고 원하는 거 다 언제? 네, 맞아. 미래가 허락을 하는 거고요. 반면에 네, ing 같은 경우는 뭐가 되는 거예요? 지금 이 순간 진행되고 있고 지금 이 순간 보는 경우가 되는 거죠. 대부분 지각 동사가 네, 보고 듣고 느끼는 거기 때문에 ing를 써요. 그리고 마지막으로 여기처럼 대부분 시키다 계열 아이들, 이 문장의 동사가 누구 계열의 아이들? 시키다에 사역의 의미를 갖는 make라든가 have라든가 let이라든가 그리고 여기에 나오는 help 이런 경우는 기본적으로 목적어 목보였을 때 이 뒤에 동사 원형을 쓰고 누구의 경우에 있어서는 네 맞아요. help는 실제로 잘 생각을 해보면 얘들아 도와주는 거는 지금 어떻게 하도록 앞으로 그렇게 일이 되도록 도와주면서 내가 나만 일을 하는 게 아니잖아. 도와주면서 상대방도 일을 시키는 거기 때문에, 네. 시키는 일이 되기 때문에 얘는 뭐가 돼요? 목적 보어 자리에 뭐도 쓸 수 있고, 동사 원형도 쓸 수 있고, 투동사 원형도 써요. 그래서 뭐라고 얘기하냐면, 시키는 의도가 세면, 동사 원형에 쓴다고 해요. 뭐 anyway 여기는 다 동사 원형. 왜? 토니 스타크가 스스로 할 수 있는 일이니까. 할 수 있는 거면 동사 원형, 투동사 원형, 동사 원형 ing겠지만 즉 능동의 계열은 요런 의미에 따라서 차이가 나고 수동은 다 뭐가 되는 거예요? 네, pp가 된다는 거 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. 자, 그리고 여기 하나 짚고 넘어갈 타이트가 있어요. intending이죠. intending. 자, intending 딱 보면 문장에 주어가 없는 상태 앞에 뭐 나와 있어요? 네, 맞아요. 커마 나와 있죠? 이런 경우 이 문장의 주어인 insen이 intending의 주어고 아마 원래 문장은 뭐 while, he, intends 이렇게 되어 있었겠지만 문장의 주어가 같고 뭐 while이라는 접속사는 충분히 추론이 가능하기 때문에 동사를 동사 원형의 ing로 형태로 만들어서 뭐뭐하는 의도로라는 네, 분사 구문이라고 보시면 될 것 같아요. 자, 쭉 내려가서 희생했고 자, so that 뭐뭐할 수 있도록 뭐뭐하기 위하여로 많이 해석되는 거 잊지 않으셨으면 좋겠어요. dying of fatal wounds. 여기도 마찬가지인데 얘들아. 여기도 바로 누구예요? 네, 문장의 주어인 he 하고 아니 결국에 인센이 토니에게 말하는 거고 죽어가는 건 인센이니까 dying이 되겠죠. dying of fatal wounds in the cave. 아, 동굴에서 뭐 할 수 있도록 치명적인 부상으로 dying 죽어가면서 뭐 한다는 얘기예요? He said to Tony. 그는 토니에게 말한다. Don't waste your life. 자, 명령문이고 이거 이렇게 뭐 지문 안에서 이렇게 큰 따옴표로 나오는 거는 뭐라고 얘기하냐면 직접 네. 화법이라고 얘기하는데 뭐 요즘에 많이 쓰이지 않으니까 move on 할게요. Don't waste your life. 자, 이렇게 되겠죠. upon 뒤에 얘들아 upon 뒤에 명사가 오면 물론 네. on도 마찬가지인데 뭐예요? 가끔 이렇게 쓰여요. 뭐뭐 하자마자.
So upon his return to United States, 미국에 돌아오자마자 토니 스타크가 대이하라고 말을 했다라는 얘기가 될 것 같아요. 네, 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 자, 생각해 보니까 얘들아, 네, 어디지? 네, 아니에요. 네네네네. 여기까지 한다는 얘기 아니라 요거 하고 이제 어디로 내려갈 거냐면 네, 그 다음 파트 보도록 할게요. 자, 듣기 평해서 이제는 어디 106쪽 진행해 보도록 하겠습니다. 목표가 107쪽까지인데 네, 107쪽까지 다 하지는 못할 것 같고요. 106쪽까지 열심히 달려보도록 하겠습니다. 자, 그러면 You know, America's most loved superhero, Stark. 잠깐만 준비됐죠? 네, 교과서 106쪽 필게요. 이제 슈퍼히어로 파트 가도록 하겠습니다. Ready, go. Industries will no longer be producing weapons of destruction. You know, America's most loved superhero is Superman. In Man of Steel, Superman is the only one of his kind on the planet, which makes him constantly lonely. He spends much of his life trying to figure out who he really is, where he belongs, and coping with the fact that he is different from everyone else. Superman has a wicked curse, though. His real weakness is that he loses his superpowers when exposed to kryptonite. But your analysis sounds more humanistic. Hey, I am not a comic book person, but I'll tell you this. Just look at young children's superhero shirts or superhero lunchboxes. Look at the movie theaters. Half the movies are based on one superhero or another. These superheroes are inherent in American society. Becky's right. Americans spend millions of dollars on movies, toys, and costumes of their favorite heroes. In my point of view, superheroes have a major impact on TV shows, movies, and the culture of America. Superheroes generate such a buzz. I think that the watchers of those movies today are mainly drawn to them by the successful incorporation of the commercialization and marketing of the heroes. 오케이. 네, 끝까지 다 듣고 싶지만 다 들으면 화내실 것 같아서 네, 여기까지 자르도록 할게요. 자, 그럼 문제를 풀 시간을 들어야겠죠? 105쪽은 네, 105쪽이랑 106쪽은 이제 누가 나오냐면 맞아요. 슈퍼맨이 나와요. 슈퍼맨의 네, 그 약간 약점, 그리고 슈퍼맨이 가지고 있는 것들에 대해서 생각해 보도록 할게요. 자, 얘도 시간은 네, 한 3분 드려야 될 것 같아요. 자, 그럼 지금부터 네, 문제 풀어보도록 할게요. 답 찾아주세요. 선생님도 지금 쓰고 있어. 졸지 마시고요. 나중에 선생님이 답 주는 거 베끼려고 하지 마시고요. 여러분.
시간이 됐지만 역시나 선생님도 답을 못 쓴 만큼 1분 더 드릴게요. 시작. 네, 그러면 문제를 풀어보도록 할게요. 거의 지문에 다 있는 내용이라 막 엄청 막 미치도록 어렵거나 그렇진 않잖아요. 자, 106쪽 Man of Steel에 나와 있는 슈퍼맨에 대해서 얘기하죠. Number 1. What makes superhuman constantly lonely in Man of Steel? 이 Man of Steel이 아니라 Man of Steel만이 아니라 슈퍼맨이 나온 모든 영화, 만화, 책 당에서 문제가 뭐냐면 얘는 항상 외로워. 맨날 얘기한 게 뭐예요? 자기 행성에서 온 사람이 자기잖아. He is the only person. 그래서 뭐라고 하면 돼? 지문에도 나오죠? He is the only one. 유일한 한 명이라는 거야. 뭐 하는 한 명이냐면 그의 종족 중에 his kind. 여기서 kind 친절한 아니고 그의 종류, 그의 종족이죠. on the planet. 이 지구상에서 자기와 동일한 가질 수 있다, 없다? 없다가 되는 거죠. 그럼 number 2. What does Superman spend much of his life? 이걸 문장을 다 받아서 그대로 쓰셔도 되고요. He spends much of his life 이렇게 다 쓰셔도 되고요. 근데 어차피 앞부분에 있기 때문에 굳이 이걸 다 쓸 필요는 없고 그냥 중요한 건 여기서부터가 되게 중요하죠. 그는 결국에 trying to 노력하느라 바빴다는 얘기다. spend 시간 ing니까. 자, 뭐 하느라 바빴다? figure out. 확인하려고, 이해하려고. 이게 병렬 지문이에요. 첫 번째가 뭐예요? who, 누구인지, he really is. 그가 진짜 누구인지. 자신의 시작 기원에 대해서. 그리고 이곳이 정말 내가 속할 곳이 맞는지, where he belongs. 그가 belongs. 네. 어디에 속해야 하는지. 그리고 3번이 뭐냐면 coping with, dealing with, 다루면서예요. 얘가 뭘 다루냐면 the fact, 사실을 다룬다 얘기를 하죠. 그럼 많고 많은 사실 중에 어떤 사실이냐? 그가 뭐 하다는 거. 진짜 내가 다른 사람들과 다르구나. He is different from everyone else. 그 밖의 모든 사람과. 그러니까 이렇게 되면 뭐 지금은 그렇지 않지만 선생님이 한 20년? 네, 20년이죠. 98년이니까. 그때 그 교환학생 갔을 때 그 랭귀지 스쿨이 아니라 그냥 이제 그냥 대학을 갔는데 the only one이었어요. The only Korean people, Korean person. 네, 그리고 not many Asian student. 네, 많지 않은 한국인 학생이었고, 그러니까 우리 반에서는 한 명의 한국인 학생이었고, 그리고 학교 그 학년에 그 같은 수업을 듣는 여러 그 리버럴 아츠 수업을 듣는 애들 중에도 많지 않은 동양의 아이여서 되게 난 누구? 여긴 어디? 계속 이런 감정이 들었던 것 같아요. 자, 그리고 3번 What is Superman's wicked curse? 슈퍼맨의 그래서 악당들이 이걸 악용하잖아요. 슈퍼맨에게 사악한 저주는 바로 뭐예요? 네, His wicked curse it is. 그가 바로 뭐를 잃는다는 거예요. 네, he loses his superpowers. 그의 초능력을 잃어버리잖아요. 뭐 할 때 when, 뭐 할 때 exposed, 노출될 때 어디에 크립토나이트에 무슨 행성인지
슈퍼맨을 약하게 만드는 초록의 방사능 물질이라고 밑에 나와요. A green and radioactive material which makes Superman weak. 뭐 생존하는 진짜 그 실존하는 물건인지는 모르겠지만 어쨌든 그렇고 어법을 하나만 보고 아이고 바보 변성우. 네, 여기 마지막에 요거 하나만 보고 갈게요. When exposed 이렇게 돼 있잖아요. 네, exposed to kryptonite 이렇게 되는데, 네, 요 부분에서 앞부분 여기 when 앞에가 뭐예요? 사라져 있잖아요. 요 앞에가 뭐가 되죠? 네, he로 네, is가 생략되어 있다고 보시면 돼요. 어차피 문장의 주어가 누구이기 때문에 맞아요. His real weakness that he loses. 원래 문장의 주어가 he loses his superpower이기 때문에 굳이 he를 쓸 필요가 있다 없다? 없다가 되는 거죠. 뭐 분사 구문이라고 봐도 되고 솔직히 when을 지워도 크게 무리는 when까지 이건 뭐예요 지금? 네. when까지 지워도 크게 무리는 없지만 네, 여기서는 when은 살려두었어요. 네, exposed만 있어도 충분히 주어와의 관계에서 확인할 수 있을 것 같아요. 그러면 두 번째 가보겠습니다. Write down the evidence telling American superheroes are inherent. inherent가 뜻이 뭐예요? 미안해. 네, 그만큼 inherent, 내재되어 있다 이런 얘기가 되는 거잖아요. 즉, 미국의 슈퍼히어로들이 어디에? In American society. 아마 좀 약간 선생님 문장을 덜 썼는데 미국의 사회에 내재되었다는 증거를 보여주세요. 누구를 보면 되냐? Look at the Becky's opinion. 베키의 의견을 보면 뭘 보면 Young children's superhero shirts and superhero lunchbox. 즉, 얘는 좀 문장을 만드는 게 맞을 것 같은데 Too many young children. 아주 많은 어린 아이들이 뭐라는 거예요? children. 네, use. 그 use라고 하면 될 것 같아요. wear. 네. 입죠. 뭘 입어요? superhero shirts. superhero shirts를 and use 뭐예요? superhero lunchbox. 점심 박스. 거의 우리는 점심이 급식이지만 미국은 카페테리아에는 사 먹는 거고 대부분의 런치박스, 네, 그 브라운백을 들고 다니기 때문에 네, 대부분은 뭐 여자아이들은 그 뭐 이런 게 되고 남자아이들의 경우에 되게 엄청나게 많은 슈퍼맨, 아이언맨, 뭐 배트맨 되게 수많은 맨 시리즈들을 쓴다고 얘기하죠. 두 번째는 뭐가 있냐면 뭐래? Look at the movie theater. 영화관에 가면 뭐라고 나와요? Half the movies. 영화의 절반이 바로 뭐다? 네, based on. 바탕을 두고 있다 말을 하는 거죠. 어디에? one superhero. 한 명일 때도 있고 또는 another. 여러 명일 때도 있단 얘기가 되는 거죠. 그럼 또 1번. What does American spend millions of dollars on? 자, 어디에 도대체 돈을 쓰냐고 했으니까 on으로 시작하시면 돼요. 어디에 쓴대요? 맞아요. 영화나 movies, toys, 그리고 and costume. 진짜 costume 많이 입고 다니는 것 같아요. 무슨 뭐 거의 헬로윈일 때는 뭐 네. 그런데 무비와 토이와 costume에 뭐에 대한 costume이냐면 of their favorite. 그들이 좋아하는 네 heroes에 대한 뭐에 대해서 영화나 장난감이나 costume에 대해서 돈을 많이 쓰고 있다는 얘기가 되죠. 자, number 2. According to Mark. 마크에 따르면 What does superhero have an impact on? 여기도 마지막이 on이기 때문에 on과 관련된 걸 쓰시면 돼요. 그 마크가 한 문장 중에 어디예요? 네, 세 번째 문장. 마크가 한 세 번째 문장을 보면 In my point of view, 나의 관점에서 보면 superheroes have a major impact on. 자, 슈퍼히어로가 아주 중요한 영향력을 가지는데 어디에 가지냐? on 하고 TV shows. 네, TV show라든가 또 어디요? 네, movies. 그리고 또 어디요? and 그리고 제일 중요한 게 어쩌면 이거일 수도 있는데요. 그냥 단순히 쇼나 무비가 아니라 미국의 어디에 문화에도 영향을 준다라고 말할 수 있을 것 같아요. 자, number 3. According to Mark. 역시나 마찬가지로 마크에 따르면
What makes people watch superhero movies? 도대체 뭐가 사람들이 슈퍼히어로의 영화를 보게 만드는가? 라고 했을 때 마크의 마지막 문장을 보시면 I think that 난 생각하는데 the watchers of those movies today 자, 오늘날 그 영화를 보는 사람들은 대부분 are drawn to. 자, draw가 원래 끌다거든요. 그러니까 끌려간다는 얘기죠. to them, 영화에 끌려간다. 뭐에 의해서? by부터가 되게 중요해요. 결국에 뒤에 나오는 아이들이 사람들을 끌었다는 얘기가 되는 거니까 더, successful. 네, successful incorporation. 성공적인 협업이라고 네, 할 수 있겠죠. 누구와 누구의 협업이라고 할 수 있냐면 of commercialization. commercialization. 얘는 지금 써도 선생님도 헷갈려요. and 상업화와 뭐예요? marketing of the heroes. 그 누구에 대한 히어로에 대한 the heroes에 대한 네 이렇게 얘가 성공적으로 잘 진행이 되어서 뭐 되었다? 사람들이 영화를 많이 보러 가게 되었다 라고 보시면 될 것 같아요. 자, 그러면 네, 답은 네, 캡처를 이때 떠도 되고 자, 그럼 다시 돌아가서 교과서를 정리하도록 하겠습니다. 자, 교과서 파트 볼까요? 교과서 어디 갔어? 여기 있다. 네. 응? 오잉, 네, 아닌데? 손으로 해야 움직이는구나. 자, 당황했어요. 그새 또 까먹어서. 자, 교과서에서 어법만 잠깐 보면 여기에 이거를 이렇게 커마 찍고 관계대명사가 나와 있잖아요. 커마 찍고 나온 관계대명사는 뭐다? 네, 관계대명사의 관계대명사의 커마 찍고 위치 뭐라고 하냐면 관계대명사의 계속적 용법이고요. 계속적 용법을 해석할 때 선생님 여러 번 말했지만 그냥 얘는 어떻게 해석하시면 돼요? 네. 앞에서부터 뒤로 쭉 하시면 돼요. 대부분의 관계대명사가 이렇게 묶어서 앞에 있는 명사를 수식하잖아요. 이거는 한정적 용법이라고 해요. 한정시키잖아. 뭐뭐하는 뭐. 그런데 계속적 용법은 이렇게 뒤로 밀고 가신다고 생각하면 되고요. 슈퍼맨이 그의 종족 중에 유일한 한 명이었는데 이것이 그를 만들었습니다. 지속적으로 어떻게? 외롭게. 얘는 ly가 붙었음에도 부사가 맞고요. 얘는 ly가 붙었지만 형용사라는 거 잊지 마세요. 그리고 spend, 시간, ing 이렇게 되겠죠. 그리고 그때도 아까도 말했지만 네, 의문사, 주어동사, 의문사, 주어동사, and 3번. 여기 1번이 아니고 2번이군요. 이렇게 쓰이죠. 그래서 그가 누구인지, 어디에 그가 속해 있는지, 그리고 coping with, 대처하는 것, 사실에. 그럼 많고 많은 사실 중에 어떤 사실? 그가 다른 사람들과 다르다는 사실. 다 아시죠? the fact와 같은 추상명사 뒤에 나오는 that은 거의 동격의 that 앞에 있는 명사를 설명하는 게 되겠죠. 이렇게 do는 뭐뭐도 하면 하지만 이런 뜻인데 의미가 however처럼 강하진 않고요. Superman has a wicked curse. 그래 뛰어난 능력이 있지. 그런데 말이야 아쉽게도 사악한 저주가 있어. 이런 얘기예요. 그리고 아까도 말한 when exposed to kryptonite. 여기 exposed 앞에 뭐가 생략되어 있다? he is가 생략되어 있고 아마 when을 삭제해도 무리는 없을 것 같아요. 왜? exposed가 나오면 이 문장의 주어가 is와 loses가 나오는데 이 문장에서 대절은 loses가 문장의 주어이기 때문에 이 exposed는 보고 이거 문장의 동사는 아니고 분사 구문이거나 뭔가 수식하겠구나 라고 생각하면 별로 어렵지 않을 거예요. 베키는 무슨 말을 했냐? 자기는 코믹북을 좋아하지 않지만 돌아다닐 때 셔츠를 입거나 런치박스를 가지고 다니는 사람들 그리고 영화의 절반이 뭐라는 걸 알 수 있어요. 아메리칸 슈퍼히어로에 대한 것을 알 수 있었기 때문에 그러면서 무슨 생각이 들었느냐? 얘가 든 생각은 와우
These superheroes are inherent in American society. 미국의 슈퍼히어로는 정말 내재되어 있구나라는 것을 정확하게 알았다는 얘기죠. 베키의 의견은 당연히 맞고 spend 시간만이 아니라 뭐도 쓸 수 있어요. 돈도 쓸 수 있고 이 사람들은 특히 누구에게 쓰는 거예요? 그들이 좋아하는 영화 그 favorite movie 히어로즈에게 쓰는 거죠. 그리고 이 사람 마크의 의견은 정말 TV쇼나 영화나 그리고 특히 미국의 문화에 큰 영향을 미친다고 생각했을 거예요. Superhero generate such a buzz. Such a buzz는 뭐냐면 buzz가 윙윙 거리다인데 여기서는 화제를 불러일으키다 라고 생각하시면 될 거예요. 자, I think that the watchers of the movies those today are mainly drawn to them. 자, 여기 보면 are drawn to잖아요. draw가 원래 끌다라니까. 근데 be drawn이 되면 뭐가 되는 거예요? 맞아. 끌려간다는 얘기죠. 그치? 그 사람들은 끌려 누구에게? 영화에게. 왜냐? By the successful incorporation of the commercialization and marketing of those heroes. 즉 결합인데 누구? 커머셜, 상업화와 그리고 뭐예요? 영웅에 대한 그 마케팅에 대한 상업화 그리고 마케팅의 그 성공적인 결합에 의해서 가능하다고 한 거예요. 자, 두 번째 시간은 좀 끝났고요. 다음 시간 4월 25일에 약간 얘기를 하면 4월 25일에는 학습지 그 질문 정리하는 거 간단히 풀고 2교시엔 자습을 줄 거고요. 시험을 못 본 친구들 있잖아요. 수행평가 4월 21일 7교시에 어디로 영어과 교실 말고요. 1층에 사회교과실로 모이도록 사회교과실? 어쨌든 선생님이 이건 다시 얘기하도록 할게요. 7교시에 시험을 볼 거니까 3시 청소 시간이 있기 때문에 3시 40분은 좀 그렇고 3시 50분에 보도록 하겠습니다. 아시겠죠? 제 생각에는 2층 면학실이 3층 면학실에서 만나도록 해요. 선생님이 개별적으로 문자를 하겠지만 알겠죠? 자, 고생 많으셨습니다.